संत कबीरदास मानव जीवन में गुरु के सानिध्य को जितना महत्व देते थे, उतना ही महत्व ईश्वर के सानिध्य को भी देते थे। राम से बिछुड़ जाने पर मानव की गति कैसे हो जाती है, उसे कबीर ने अपने समय के प्रचलित लोक कथा चकवा और चकवी पक्षी के विरह को आधार बनाकर प्रकट किया है, ताकि साधारण जनमानस उसके सार को आसानी से ग्रहण कर सके। जैसे हम सब जानते हैं, कबीरदास की भक्ति रहस्यवादी भक्ति थी और कबीर के रहस्यवाद में सतत चेतनाशीलता है, अर्थात वे सदैव जागृत रहते हैं। उनके अनुसार चेतना विहीन होने पर परमात्मा से संबंध छूटने का भय लगा रहता है। इसलिए मानव को चाहिए कि मन को निरंतर जागृत रखें। तो हम देखते हैं प्रस्तुत दोहे में वे क्या कहते हैं। चकई बिछड़ो रैनी को आई मिली पर भांति, जे जन बिछुड़े राम सो ते दिन मिले न राती। अब देखिए, यहाँ इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर भक्ति से दूर हटकर सांसारिक माया मोह में फंसे रहने वाले लोगों की ओर इशारा करते हुए, उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये जो चकवा पक्षी है, ये जो चकई है, वो एक चकवा पक्षी है जो रात को अपने प्रियतम से बिछुड़ जाता है। रात को अपने प्रियतम से बिछुड़ने के लिए अभिशप्त है चकवा पक्षी। एक्चुअली ये चकवा पक्षी जो है, हमारे इंडियन फोक लोर से संबंधित एक पक्षी है। शायद आपने सुन रखा होगा, अक्सर कवि लोग इस पक्षी का जिक्र करते हैं। ये मिथोलॉजी के अनुसार एक कहानी है, मिथोलॉजी है कि एक प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे जो आपस में काफ़ी प्यार करते थे, और देवताओं को उनके प्यार को देखकर जलन हुआ और उन्होंने क्या किया, उन्हें चकवा पक्षी में बदल दिया और नदी के आर पार खड़ा कर दिया। मतलब कि रात को ये मिल नहीं पाते हैं, इनका मिलन नहीं हो पाता है। इनके प्यार को देखकर देवताओं को इतनी जलन हुई कि उन्होंने अभिशाप दे दिया, श्राप दे दिया कि ये रात को ये जोड़ा जो है बिछुड़ जाएगा। और ये नदी के दो किनारों में खड़े होकर पूरी रात को अपने प्रियतम को पुकारते रहते हैं। ऐसा एक मिथोलॉजी है। ऐसे कई मिथोलॉजिकल बर्ड्स हैं हमारे इंडियन फोकलोर से संबंधित है, जैसे चातक पक्षी है और चकोर पक्षी। ऐसे कई पक्षी हैं जिसके बारे में इंडियन फोकलोर में जिक्र किया जाता है। तो कबीर उस मिथोलॉजिकल पक्षी का उदाहरण देकर कहते हैं कि चकवा और चकवी पक्षी रात को बिछड़ जाते हैं और विरह में तड़पते हैं, पर उनका संगम प्रभात में हो जाता है। तभी वो कहते हैं आई मिली परभाती। परभाती, प्रभात मतलब प्रभात, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उनका मिलन हो जाता है, सुबह सुबह उनका मिलन हो जाता है। उनका जो विरह वेदना है, उनकी जो विरह पीड़ा है, वो केवल रात भर के लिए है। लेकिन जे जन बिछुड़े राम सो, जो व्यक्ति राम से, ईश्वर से दूर हो जाता है, ईश्वर से बिछुड़ जाता है, वो न रात में न सुबह में ईश्वर से मिल पाता है। अब देखिए, चकवा पक्षी को उदाहरण देकर ताकि उस समय के लोग जल्दी रिलेट कर सकें, क्योंकि लोग ये मिथोलॉजिकल बर्ड के बारे में जानते हैं जो रात भर अपने प्रियतम को पुकारता रहता है और सुबह उनका मिलन हो जाता है। तो ये भक्ति में भी ऐसे ही है। भक्ति में भी ईश्वर की विरह, ईश्वर के प्रति, ईश्वर से मिलन की जो कामना रहती है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो कामना रहती है, वो काफ़ी तीव्र होती है। और कई दोहों में प्रियतम के मिलन के विरह से कबीर उसकी तुलना भी करते हैं, ताकि शायद आम जनता जल्दी समझ सके। लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति सांसारिक माया मोह में फंसकर राम से बिछुड़ जाता है, देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, ये राम दशरथ सुत श्री रामचंद्र नहीं है। कबीरदास जी निर्गुण भक्त कवि थे और उनका ईश्वर राम रहीम सभी जगह
वास करता था और अक्सर उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये राम दशरथ सुत राम नहीं है। ईश्वर जो एक महान सत्ता है, उसे उसे कई नाम दिए गए हैं, उसमें एक नाम उन्होंने राम दिया है। जो भी हो, जो व्यक्ति ईश्वर से बिछुड़ जाता है, वो उसका रात के गुजर जाने के बाद फिर कभी मिलन संभव नहीं हो पाता है ईश्वर से। मतलब एक बार आप जब सांसारिक माया मोह में फंस जाते हैं तो आप ईश्वर से दूर होते जाते हैं, क्योंकि वो जो मटेरियलिस्टिक जो सुख आपको मिलता है, भौतिक सुख जो आप जिसका आस्वादन आप करते हैं, तो वो एक दलदल में आपको फंसा जाता है, वो आपको एक दलदल में फंसा देता है। तो चकवई पक्षी का विरह तो रात भर के लिए ही है, सुबह उनका मिलन हो जाता है। लेकिन हे मानव, अगर तुम सांसारिक माया मोह में फंसकर ईश्वर से अलग हो जाओगे, बिछुड़ जाओगे, ते दिन मिले न राती, तो ना आपका मिलन ईश्वर से फिर दिन में हो पाएगा न रात में। मतलब ध्यान रखना है कि परमात्मा के प्रति जो तीव्र भक्ति है, जो प्यार है, जो भक्ति है आपके मन में, उसे हमेशा जिलाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़े देर के लिए हट जाएं ईश्वर से, सांसारिक मोह का आस्वादन कर लें और फिर ईश्वर से मिलन हो पाएगा, नहीं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य को हमेशा तीव्रता से जुड़ा रहना चाहिए, वरना तुम्हारा हालत उस चकवई पक्षी से भी बदतर होगा। चकवा पक्षी तो रात को बिछड़ जाता है, लेकिन सुबह उनका मिलन हो जाता है। लेकिन जो जन राम से बिछड़ जाता है एक बार, उसका न दिन में न रात में ईश्वर से मिलन हो पाता है. കബീറിൻ്റെ ഈ ദോഹ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ചകൈ ബിച്ഛുരോ റേനി കോ ആയി മിലി പരഭാതി ജേ ജൻ ബിച്ഛുടെ രാം സോ തേ ദിൻ മിലേന രാതി. ഇത് കബീറിൻ്റെ ഈ ദോഹ മനുഷ്യരെ ഭക്തിയിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കേണ്ട ഒരു അനിവാര്യതയെപ്പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, സൂചിപ്പിക്കലാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി എടുക്കുന്നത് ചക്വാ പക്ഷിയാണ്. ഈ ചക്വാ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക് ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പല പക്ഷികളിൽ ഒരു പക്ഷിയാണ്. പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അതിന് ഇണയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇതിന് മുകളിലൊരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. രാത്രി മുഴുവനും വിരഹത്തിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മിത്തോളജിയിൽ പറയുന്നത് പണ്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രണയം കണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും അസൂയ തോന്നുകയും അവരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരെ ചക്വാ പക്ഷി ആയിട്ട് മാറ്റി. ആ ശാപം കാരണമാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു നദിയുടെ രണ്ട് കരകളിലായിട്ട് അവരെ നിൽക്കാനായിട്ട് അവരെ ശാപം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ഇവരുടെ സംഗമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർ നദിയുടെ മറുകരയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രിയതമനെ കാണാൻ വേണ്ടി. രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇവർ ഒന്നിക്കും. അപ്പോൾ അത് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ശാപമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മിത്തോളജിക്കൽ സ്റ്റോറീനെ ബേസ് ചെയ്ത് കബീർ പറയുന്നത് ചക്വാ പക്ഷി രാത്രിയിൽ വിരഹം കാരണം നന്നേ വിഷമിക്കുമെങ്കിലും പകൽ അവർ ഒത്തുകൂടും. പക്ഷേ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവർ രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ചക്കൈ ബിച്ചുരോ റേനിക്കോ, റേനി എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി, ചക്കൈ പക്ഷി, ബിച്ചുരോ പിരിയുക, ചക്കൈ ബിച്ചുരോ റേനിക്കോ ആയി മിലി പരഭാത്തി, അവർ വന്ന് കൂട്ടുമുട്ടും, അവരുടെ കൂടിച്ചേരൽ പ്രഭാത്തിലുണ്ടാവും. പരഭാത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഭാത്ത്. ജേ ജൻ ബിച്ചുടെ രാം സോ തേ ദിൻ മിലേന രാത്തി. ജേ ജൻ, ജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യർ, ജനങ്ങൾ, സമൂഹം. ബിച്ചുടെ രാം സോ, രാമിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന വ്യക്തി, അത് പകലായാലും രാത്രിയായാലും അവരുടെ ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത്, രാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കബീർ ഒരു നിർഗുൺ ഭക്ത കവിയായിരുന്നു. നിർഗുൺ ഭക്തിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈശ്വരൻ്റെ രൂപവും പേരും നാമവും ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പേരുകൾ രാം, റഹീം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എടുത്തു പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തിയവർ എടുത്തു പറയുന്നത്, ഈ രാം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ല പോലും. ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു വലിയൊരു സത്തയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു പേര് ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കുറച്ച് നാളത്തേക്കിന് ഈ സാംസാരിക മായാമോഹത്തിലൊക്കെ പെട്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീവ്ര ഒരു ആസക്തി ആയിരിക്കണം ഈശ്വരനോട്. അതിലൊരു ഒരു ഭക്തിക്കൊരു ലെവൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ഭക്തനായിട്ടിരിക്കാം, പിന്നെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ നടക്കില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തീക്കനലിലൂടെ നടക്കുന്ന അത്രയും തീഷ്ണതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടടക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദോഹയാണ് ചക്വാ പക്ഷി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോക്ലോറിലെ ആ ബേർഡിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്ന ഒരു പക്ഷി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു പക്ഷീനെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവനും ഈ ചക്വാ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇണയെ തേടി കരയുന്ന സൗണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ കേൾക്കാറ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് ശാപമാണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു വിധിയാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവനും കരയുന്നത്. പക്ഷേ കബീർ പറയുന്നത് ആ ചക്വാ പക്ഷിയുടെ വിധി ആ മനുഷ്യനേക്കാളും ഭേദമാണ്. കാരണം ചക്വാ പക്ഷിക്ക് രാവിലെ ആയി മിലി പരഭാത്തി, രാവിലെയെങ്കിലും അവർ ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇണയാകേണ്ട ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഥവാ മാറിപ്പോയാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സ് വ്യതിചലിച്ചാൽ പിന്നെ തേ ദിൻ മിലേന രാത്തി, നമുക്ക് രാവിലെ ആയാലും പകലായാലും നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് കാരണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ട, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഭക്തി പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സഗുൺ ഭക്ത് വേറെയാണ്. സഗുൺ ഭക്തർക്ക് ഈശ്വരനൊരു രൂപമുണ്ട്. ഇത് കൃഷ്ണനാണ്, അതിൽ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുക. അപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സഗുൺ ഭക്തിയാണ് ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട്, ഒരു രൂപമുണ്ട്, നമ്മളതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നമ്മളതിനെ മാല ചാർത്തുന്നു, ദീപം കത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഗുൺ ഭക്തിക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ രൂപവും ഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഈശ്വരനിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാമാന്യ മനുഷ്യർക്ക്. ആ ഭക്തി എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്നുള്ളത് അതിതീക്ഷ്ണമായ ഹഠയോഗ സാധനയിലാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു തീവ്രത നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പറയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ദോഹ ഒന്ന് നോക്കാം. ചക്കൈ ബിച്ചുരോ റേനീക്കോ ആയി മിലി പരഭാത്തി ജേജൻ ബിച്ചുടെ രാംസോ തേ ദിൻ മിലേന രാത്തി. ഇതിൽ ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫുൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജैसे ചക്കയ്യ ഇപ്പോൾ പക്ഷി മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാൻ പടം സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിച്ചുരോ റേനീക്കോ, ബിച്ചുർന പിരിഞ്ഞു പോവുക. വിരഹിണി ഊഭി പന്ഥി ബൂഛേദായി ഏക് സബദ് കഹി ബിച്ചുടെ രാം കബൈ मिलेंगे आई. आत्मा परमात्मा का ये जो संबंध है वो एक भावात्मक रहस्यवाद है. तभी कबीर एक मिस्टिक पोएट कहलाते हैं. उसमें कोई रहस्य है उनके भक्ति में. उनका भक्त ऐसा है एक जो विरहिणी के समान है. जैसे विरहिणी अपने प्रियतम की राह देखती है. काफ़ी देखिए, उन दिनों विरहिणियों के पास ना मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, ना कोई और कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था. तो विरहिणी उस समय पंथ में खड़ी खड़ी अपने प्रियतम की राह देखती थी. ये एक आम बात थी उस समय. तो वो विरहिणी ऊभी मीन्स खड़ी है. कैसे खड़ी है? पंथ सिरी में अपने रास्ते पे खड़ी है, देख रही है, काफ़ी व्याकुल होकर देख रही है विरहिणी. पंथी बूझे धाई, जो पंथी है, जो राह से आने वाला जो पथिक है, उनसे बूझे है. कैसे बूझे है? धाई मीन्स दौड़ कर जाती है और उनसे पूछती है. क्या पूछती है? एक शब्द कही पीव का. अरे एक शब्द तो उसके प्रियतम के बारे में कोई कहे, कोई मैसेज, कोई न्यूज़ उसके प्रियतम के बारे में, कोई राह में आने वाला पंथी अगर कुछ जानता हो तो उनसे कोई समाचार लेने के लिए विरहिणी काफ़ी व्याकुल होकर खड़ी रहती है. विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, पंथ को देखते देखते विरहिणी खड़ी होती है ताकि अगर कोई राह में पंथी आए तो बूझे, उससे पूछे. दौड़कर, धाई मतलब दौड़कर जाकर उससे पूछे, काफ़ी उत्सुकता से पूछे, क्योंकि वो काफ़ी व्याकुल है अपने प्रियतम से बिछुड़कर.
एक शब्द कहीं पीव का, अरे कोई ना कोई मैसेज मिल जाए उसके प्रियतम का, कभी मिलेंगे आई, वो कब मुझसे आकर मिलेंगे। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का प्रेम भी इतना ही तीव्र होना चाहिए जैसे एक विरहिणी अपने बिछड़े हुए प्रियतम की राह देखती है। अब देखिए, विरहिणी अगर अपने प्रियतम से बिछुड़ जाती है तो उसके मन में हमेशा निरंतर 24/7 वो प्रियतम की राह में व्याकुल रहती है। वो 24/7 प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम में व्याकुल रहे और बाद में देखे कि हाँ प्रियतम आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तीव्र प्यार है तो विरहिणी 24/7 इसी के बारे में सोचती रहेगी और पंथ में आते जाते सभी से पूछती रहेगी दौड़ दौड़ कर कि मेरा प्रियतम क्या वो कभी आएगा, उसका कोई मैसेज आया है क्या, तुमने देखा है क्या, उसने कुछ मेरे लिए कहलवाया है समाचार। तो ये विरहिणी की जो तीव्रता है उतनी तीव्रता आत्मा भक्त के आत्मा में भी होना चाहिए, भक्त में भी होना चाहिए कि प्रियतम से कब मिलन होगा। और जब आत्मा और परमात्मा के मिलन में इतने तीव्रता होगी तो भक्त कभी राह नहीं भटकेगा, वो भक्ति में ही लीन रहेगा, वो ईश्वर के नाम स्मरण में ही अपना समय बिताएगा और ईश्वर के कहे रास्ते पर ही वो चलेगा, क्योंकि उसके मन में तो निरंतर ईश्वर के प्रति उसकी जो भावना है वो एकदम ज्वलंत है। ठीक उसी तरह जैसे विरहिणी के मन में प्रियतम के प्रति जो प्यार है वो ज्वलंत है। आप समझ गए ना। देखिए, आम आदमी को समझाने के लिए एक विरहिणी की पीड़ा को उजागर करते हुए कबीर विरहिणी की पीड़ा को भक्त की पीड़ा से उपमित करते हुए कहते हैं कि विरहिणी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई। जिस प्रकार एक विरहिणी खड़ी होकर पंथ को निहारती रहती है, पंथी बूझे धाई, पंथी से राह से आने वाले पथिक से बूझती रहती है, पूछती रहती है। कैसे पूछती है? धाई, दौड़कर, आवेश से जाकर पूछती है। एक शब्द कही पीव का, पीव मतलब प्रियतम, अरे मेरे प्रियतम ने क्या एक वाक्य भी मेरे लिए भेजा है कि कभी मिलेंगे आई, वे कब मुझसे आकर मिलेंगे। तो इतनी तीव्रता भक्त के अंदर भी होनी चाहिए, तभी ये जो भावात्मक रहस्यवाद है वो अपनी पूर्णता में पहुंच जाता है। समझ गए ना। अब चलते इसके മലയാളം വെർഷൻ की ओर। ഈ ദോഹയും ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള തീവ്രമായ ഒരു ഒത്തുചേരലിനുള്ള ഒരു വിരഹം, ആ ഒരു വിരഹത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത അത് വിളിച്ച് ഓതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ്. ആ ഒരു വിരഹം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു വിരഹിണിയുടെ വേദന ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കബീർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ഫോണും ഒന്നും മെസ്സേജുകൾ പാസ് ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്നേഹത്തിലാകുന്ന ഒരു യുവജോഡി, അതിൽ പ്രിയതമനെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിരഹിണി, ആ വിരഹിണിയുടെ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം തീവ്രതയുണ്ടോ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തീവ്രതയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കബീർ. എന്നുവെച്ചാൽ വിരഹിണി 24/7 ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ച് വഴിയിലിങ്ങനെ വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും, ഗ്രാമങ്ങളിലെ വഴിയോരത്ത് കാത്തു നിൽക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? വിരഹിണി ഊഭി പന്ഥ സിരി, പന്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയോരങ്ങൾ, അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. ഊഭി എന്ന് വെച്ചാൽ നിൽക്കുക, ഖടി ഹോന, വിരഹിണി വിരഹിണി, പന്ഥി ബൂझേധായി, എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വഴിയെ പോകുന്ന, പന്ഥിലൂടെ പോകുന്ന പന്ഥി, പന്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ പഥികൻ, വഴിയെ കൂടെ പോകുന്ന, വഴിയെ പല ആൾക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നവരോട് ബൂझേധായി, അവർ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ദോഡ്കർ ക്യാ പൂछती है, ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ, ഒരു വാക്കെങ്കിലും പ്രിയതമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കബൈ മിലേങ്കെ ആയി, എപ്പം വന്ന് എന്നെ കാണും എന്നുള്ള ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. വിരഹിണി ഊഭി പന്ഥ സിരി, പന്ഥി ബൂझे ധായി, ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ, കബൈ മിലേങ്കെ ആയി. ഒരു വിരഹിണി തൻ്റെ പ്രിയതമൻ്റെ മെസ്സേജ് കാത്ത് വഴിയെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ, വേറെ എല്ലാ ജോലിയും ഉപേക്ഷിച്ച്
ഈ വഴിയോരത്തിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും പഥികൻ ആ വഴി കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി ആ പഥികനോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ, ഒരു വാക്യമെങ്കിലും, ഒരു ശബ്ദ്, ഒരു വാക്കെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പീവ് മീൻസ് പ്രിയതമൻ. കബയ്യ മിലേങ്കെ ആയി, എപ്പോഴാണ് എന്നെ വന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്? പ്രിയതമൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വിരഹിണി എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ തൻ്റെ എല്ലാ ജോലിയും മാറ്റിവെച്ച്, വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ വഴിയോരത്ത് ഈ ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. അവൾക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഒരു പഥികൻ, തൻ്റെ പ്രിയതമനെ പരിചയമുള്ള പഥികൻ അവിടെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഓരോ പഥികൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി ഓടിപ്പോയി ആവേശത്തോടെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കബീർ പറയുന്നത് ഭക്തൻ്റെ മനസ്സിലും പരമാത്മായുടെ മിലൻ, ആ ഒരു തീവ്രത, ആ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ, ഈശ്വരനോടുള്ള ഒത്തുകൂടൽ എപ്പോഴും തീവ്രതയോടെ കാണണം. ഈ വിരഹിണിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ജ്വാല പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നിരന്തരം ഈശ്വരനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ദോഹ ഈശ്വര ഭക്തിയിൽ മുഴുകേണ്ട അനിവാര്യതയും അതിൻ്റെ തീവ്രതയും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ദോഹയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കബീർ ഒരു നിർഗുൺ ഭക്ത കവിയായിരുന്നു. അതിൽ ഭക്തിയിൽ ഈശ്വരന് രൂപവും ഭാവവും വിഗ്രഹവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ ഭാവാത്മക് രഹസ്യവാദ്, ഒരു മിസ്റ്റിസിസമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതുകൊണ്ടല്ലേ ഈശ്വരൻ്റെ സ്റ്റാച്ചുവും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം ചെന്ന് പൂജിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ. പക്ഷേ ചില പർട്ടിക്കുലർ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും മാത്രം നമ്മൾ പോയി തല കുനിക്കുന്നതും പൂജിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ നിർഗുൺ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു സത്ത ഉണ്ടെന്നും അതിനോടൊത്ത് ചേരണമെന്നും ഈ സാംസാരിക ലോകത്തിൻ്റെ മായാമോഹത്തിൽ പെടാതെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഒരു വിരഹിണിയെ പോലെ ഈശ്വരനെ കാംക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ ഭക്തനാവാൻ ഒക്കുള്ളൂ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവാത്മക രഹസ്യവാദ് പറയുന്ന ഒരു ദോഹയാണ് വിരഹിണി യൂഭി പന്ഥ സിരി പന്ഥി ബൂझेधाई ഏക് ശബ്ദ് കഹി പീവ് കാ കബൈ മിലേങ്കെ ആയി. ഈ എല്ലാ ദോഹാസും 5 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 5 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് അല്ല, ഞാൻ നെറ്റിൽ കണ്ടത്, തമ്മിൽ ഭേദം കണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേണ്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ്സ്, കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് വേർഡ് മീനിങ്സ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കിട്ടിയതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന്. കബീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാണി കാ ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നാണ് കബീറിനെ പറയുന്നത്. ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി എന്ന വ്യക്തി കബീറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വാണി കെ ഡിക്റ്റേറ്റർ थे, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷയെ ഈ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കബീർ, ഒരു മസ്റ്റ് നോ പോയറ്റാണ് കബീർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചെറിയ ക്ലാസ് തൊട്ടേ ഏതൊരു കുട്ടിയും കബീർ സൂറൊക്കെ പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ 15th സെഞ്ച്വറിയിലെ പോയറ്റിനെ ഇന്ന് 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് കരിക്കുലത്തിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ അതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.